وہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں شراب کہیں گے تو ذرا مشکل ہوگا میرے لیے چھوڑنا، کیونکہ بیڑی نہیں چھوٹتی، جس کو شراب کی لت لگ جائے وہ کیسے چھوٹے گی؟ سوچنے لگا کہ دیکھیے ابھی اللہ کے نبی شراب کہیں گے، چوری بھی کہہ سکتے ہیں چوری چھوڑ دو، اگر چوری چھوڑ دیں گے تو دن بھر کا گزر بسر کہاں سے چلے گا؟ رات میں چوری کرتے تبھی تو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ سوچ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن نبی کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کرو کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اتنی تیز ہنستا ہے جیسے موبائل میں کبھی کبھی یوٹیوب دیکھو تو کبھی فلمی ڈرامے آ جاتے ہیں جیسے اس میں کرمنل لوگ ہنستے ہیں، بڑا خوش ہوا، ہنستا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں، کہتا ہے جھوٹ کہاں، کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے؟ کہاں، ارے شراب کہتے تو مشکل تھا، زنا کہتے تو مشکل تھا، چوری کہتے کوئی ایک، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چھوڑواتے تو تھوڑا مشکل تھا میرے لیے، آپ نے جھوٹ کے لیے کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ تم سے جھوٹ چھوڑ دو، کل آ کر ملنا مجھ سے۔ پوری تقریر سننے کے بعد یہاں سے جب جاؤ نا تو پوری تقریر پر اب مت عمل کرنا، صرف یہی ایک چیز لے کے چلے جاؤ کہ ہم کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کہنا تو چاہیے آج سے، لیکن میں کل سے کہہ رہا ہوں، صرف یہی ایک چیز لے کے یہاں سے اٹھ جائیے، اور کل شام ہونے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں آپ آدھا آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آدھی آپ کی زندگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاتھ کی یدک، ہاتھ بڑھائیے، کیا کہتا ہے ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ بڑھا دیا، اس نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھ دیا، یہ لیجیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، دائنا ہاتھ دائنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس نے بیعت کی، قسم کھائی، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری آپ کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے، میں سب کے سامنے اس بات کا پختہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، دن بھر خوب مستی میں رہا، رات ہوئی چلیں شراب پینے چلتے ہیں، شراب کے لیے چلا بھی گیا، جہاں سے شراب ہاتھ لگتی تھی وہاں سے شراب حاصل بھی کر لی، شراب کی بوتل کا ڈھکن بھی کھول دیا، شراب اپنے ہونٹوں پر بھی لگا لی لیکن پی نہیں سکا، ہٹا لی۔ اب دیکھیے سوچتا ہے اگر کب صبح اللہ کے نبی کے پاس اگر میں گیا اور اللہ کے نبی نے اگر مذاق میں بھی پوچھ لیا کہ کہو کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں شراب پی تھی، تو اگر مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوتی۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ شراب پی تھی تو شریعت نے شراب کے 40 کوڑے متعین کیے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں کھڑا کر کے کہیں 40 کوڑے نہ پڑوائیں۔ اگر میں نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے 40 کوڑے پڑوا دیں، ایک کوڑا چمڑے کا تو کھایا نہیں جائے گا، 40 کوڑے کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میں نے اس ذات کی کبریائی کی قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اگر اس کی قسم کھائی ہے میں نے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں پی تھی تو یہ قسم کی بے حرمتی ہوگی، جھوٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھانے کے بعد
उस रब्बे जुल जलाल के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं और शराब पीने के बाद 40 कोड़े खाऊंगा नहीं। चलो शराब छोड़ देता हूं, इसमें अर्जी किया है, और तो कोई गुनाह बाकी है, चलो दूसरा कर। एक गुनाह छूट गया। जिना के लिए जिस लड़की के पास इसके ताल्लुकात थे, जिस औरत के साथ उसके पास जाता है, अभी हम आगोश होता है, अभी अपने काम में लगता नहीं है कि सोचता है। सुबह अगर मजाक में भी अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने कल जिना किया था या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हाँ किया था, तो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। 100 कोड़े की सजा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसको रज्म है, उसको संगसार कर देना है, पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर देना है। मुझे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल करूंगा, एक्सेप्ट करने वाला हो जाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया था, तो ये झूठ होगा। और मैंने रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाया है, उसकी जात को मैंने गवाह मानकर कहा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी कसम की बेहुरमती नहीं कर सकता। चलो इस औरत को भी लात मारता हूँ, मैं बिल्कुल जिना से बच जाता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। कल कौन संसार होगा, मुझे नहीं होना है। फिर आता है रात की तारीकी में एक दीवार पे चढ़ जाता है, उस दीवार से फलांग कर जंप लगाकर किसी के घर में नकब भी लगा देता है, लकड़ी की बनी हुई अलमारी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, उसमें रखा हुआ तिजोरी का माल निकालने में कामयाब भी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, दीवार छलांग कर आने की कोशिश कर रहा है। फिर दिल में वही ख्याल आता है, अगर कल कहीं सुबह अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि तूने चोरी की थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हाँ चोरी की थी, हाँ मैंने चोरी की थी, तो फिर मेरा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की बेहुरमती होगी, जो मैं नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर बैठ किया गया, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उस पाक हाथ को छुआ है, उस पाकीज़ा हाथ को छूने के बाद मैं उस हाथ की लाज मैं रखना चाहता हूँ, उस हाथ को मैं शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता। मैं चोरी भी नहीं करूंगा और चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख देता है और आता है सुबह सर पकड़े हुए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाता है। आपने कहा क्यों मायूस क्यों हो, क्या हुआ? कहता अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी झूठ छुड़वाने के लिए, आपने बहुत आसान बात कही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपने शराब क्यों नहीं छुड़वाई, चोरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, जिना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, झूठ छोड़ने के लिए क्यों कहा? आपने कहा हुआ क्या है वो तो बताओ। कहा अल्लाह के रसूल शराब की बोतल मेरे हाथ में थी, लेकिन यही एहसास था, छोड़ दिया। लड़की औरत मेरे बगल में थी, मैं तैयार था उसके साथ सब कुछ करने के लिए, लेकिन यही ख्याल आया, पूछ लिया तो संसार कर दिया जाऊंगा। झूठ बोल नहीं सकता था, छोड़ दिया। चोरी तो कर भी चुका था, बहुत तगड़ी चोरी किया था, कई महीने बैठ के हम हमारे बच्चे खाते, लेकिन चोरी हाथ करने के एहसास ने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया, सामान रख दिया। अरे अल्लाह के रसूल आपने तो एक गुनाह छुड़वाया था, मेरे तो चारों छूट गए। तबस्सम, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया जानते हो जो बात कही उसको सुनो, अल किज़्बु रअसुज़्ज़ुनूब, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम गुनाहों का सर है। अगर सर काट दिया जाए तो बॉडी अपने आप ठंडी हो जाएगी, जब सर जुड़ा है तो बॉडी हरकत करेगी, जब मैंने सर ही काट दिया तो बॉडी कहां से जिंदा रहेगी। जब मैंने बुराइयों की जड़ झूठ ही को छुड़वा दिया तो सारी बुराइयां तो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद क्या है कि अल्लाह के रसूल ने हिकमत से काम लिया, आपने उससे ये नहीं कहे नहीं